Dear students, in the last class we learned about van der Waals equation, which is P plus n square by V square into V minus Nv is equal to nRT, where P is the pressure of the gas, V is the volume, R is the universal gas constant, T is the absolute temperature, and N is the number of moles. And A and B are called van der Waals constant. The first term is the pressure correction and the second term is the volume correction of ideal gas equation. The van der Waals equation is superior to the ideal gas equation in explaining the behavior of real gases. Deviations are shown by gases from van der Waals equation too, particularly at conditions of low temperature and high pressure. This is mainly because the van der Waals constants A and B are not exact constants for a gas and they vary with temperature. Now let us do a problem which uses van der Waals equation. The problem is using ideal gas equation and van der Waals equation. Calculate the pressure exerted by 70.9 gram of chlorine confined in a 5 into 10 raised to minus 3 meter cube flask at 300 Kelvin. A is equal to, this is the value of A, it is not visible I think. A is equal to 0.659 Newton meter raised to 4 mole raised to minus 2. B is equal to 5.62 into 10 raised to minus 5 meter cube mole inverse. And R is the universal gas constant which is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. The atomic mass of chlorine is 35.45. It's not given, it is 35.45. So how do you do this problem? This is a solved problem in your textbook. So in order to find another number of moles, 70.9 is given here. That divided by the atomic mass 35.45 gives 2 mole. R as the value of 8.314. T is 300 Kelvin. B is given in the problem 5 into 10 raised to minus 3 meter cube. A is also given in the problem 0.659 and B is also given 5.62 into 10 raised to minus 5. So as all of you know that ideal gas equation is PV is equal to nRT. In this problem we are asked to calculate the pressure. So P is equal to nRT by V. Substituting everything, N is 2 mole, R is 8.314 and T is 300 Kelvin and volume is 5 into 10 raised to minus 3 meter cube. We get the answer as 9.9768 into 10 raised to minus 5 Newton meter raised to minus 2 or which is equal to Pascal. Now let us use the van der Waals equation. Van der Waals equation is P plus n square by V square into V minus Nv is equal to nRT. So what will be the equation for P? We are asked to calculate the pressure. It will be what? nRT by this comes to the denominator V minus Nb and this comes to this side. So what will this? The positive sign becomes negative sign. So it is a minus A9 square by V square. Now let us substitute everything. We have to substitute for N 2 mole, R is 8.314, T is 300 Kelvin, V is 5 into 10 raised to minus 3, NB is 2 mole into 5.62 into 10 raised to minus 5. And the next term is An square by divided by V square. A is 0.659. N square is 2 mole the whole raised to 2. And V square is 5 into 10 raised to minus 3 the whole square. So doing this or calculating we get the equation as 9.0358 into 10 raised to 5 Newton raised to Newton m raised to minus 2 or Pascal. Okay, so this is how
the problem is done. So you can do other problems from the textbook also. I give you one problem as a homework. Using ideal gas equation and van der Waals equation, calculate the pressure exerted by 44 gram of carbon dioxide when it occupies a volume of 0.537 liter at 373 Kelvin. A is equal to 3.6 atmosphere liter square mole raised to minus 2 and B equal to 0.0427 liter mole inverse. R is equal to 0.0821 liter atmosphere K inverse mole inverse. So this is the equation. Please do in your notebook and find the answer. Okay. You have to use both the equation, ideal gas equation and the van der Waals equation. And now let us discuss the next topic. The next topic is called the virial equation of state. So the slide is somewhat distorted by you, but you need to concentrate on only this equation. The virial equation of state was proposed by Kamerlingh Onnes, who is a scientist, particularly a physicist. The virial equation of state for 1 mole of a gas is given by PV equal to RT into 1 plus B by V plus C by V square plus D by V cube plus going on like that, etc. Okay, where B, C, D, etc. The next term will be E, the next term will be F, that goes on. Okay, where B, C, D, etc. are called the second, third, fourth, etc. virial coefficients, which are functions of temperature and a characteristic of each gas. The term with the second virial coefficient represents the contribution to deviations from ideal behavior arising from interaction from pair of molecules, and the third virial coefficient C represents the interaction from triplet of molecules, and the succeeding terms represent the interaction between groups of 4, 5, etc. molecules at a time. The coefficient B is negative at moderately low temperatures, becoming 0 and then positive as the temperature is raised. The temperature at which the second virial coefficient B is 0 for a gas is called the boil temperature, because at this temperature the gas obeys Boyle's law over a widely range of pressures. At the boil temperature, intermolecular attraction exactly cancel out the repulsive forces and the gas appears to behave ideally. One by P means pressure. So the virial equation can also be written as P is equal to RT into 1 plus B dash P C dash P square D dash P cube plus etc. Where P dash, C dash, D dash etc. are also temperature dependent virial coefficient. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷന് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് റിയൽ ഗ്യാസ് അനുസരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പല സയന്റിസ്റ്റുകളും എന്താ പറയുക റിയൽ ഗ്യാസസിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ കാമർലിംഗ് ഓൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാമർലിംഗ് ഓൺസിന്റെ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി സയന്റിസ്റ്റുകൾ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റിയൽ ഗ്യാസസിന് വേണ്ടി. അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ആകെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്
കാമർലിൻ ഓൺസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: പി വി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബി ബൈ വി പ്ലസ് സി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ വി ക്യൂബ് പ്ലസ് ഗോയിങ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുപോലെ എക്സെട്ര ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ടേംസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ബി സി ഡിനെ സെക്കൻഡ് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റും സിനെ തേർഡ് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റും ഡിനെ ഫോർത്ത് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും അറിയാവുന്നതാണ്. പി പ്രഷർ, വി വോളിയം, ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ടി ടെമ്പറേച്ചർ, വി അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി, രണ്ട് മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സി എന്ന് പറയുന്നത് 3 മോളിക്യൂൾസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മോളിക്യൂൾസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും, അടുത്തത് 6 ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഎഫിഷ്യന്റ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് 0യും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ അത് 0 ആവും, പിന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. ഈ സെക്കൻഡ് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ ബി 0 ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ബോയിൽസ് ലോയും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒബേ ചെയ്യും ഗ്യാസ്. അതായത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും തുല്യം അളവിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കറിയാവുന്ന 1/v എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആണ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ വേറെ വിധത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. പി വി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി ഇക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ബി ഡാഷ് 1/v എന്ന് പറയുന്നത് പി. അപ്പൊ 1 പ്ലസ് ബി പി ബി ഡാഷ് പി സി ഡാഷ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ഡാഷ് പി ക്യൂബ്. അങ്ങനെ വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ: പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. അപ്പൊ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? ആർ ടി ലേക്ക് ഡിനോമിനേറ്റ് ഈ വാല്യൂ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ആർ ടി ബൈ വി മൈനസ് ബി മൈനസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതാവും ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് 1/v ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. ഇവിടെയും 1/v ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 1/v ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1/v പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ആർ ടി ബൈ 1 മൈനസ് ബി ബൈ വി. ഈ ടേമില് വി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ മാത്രമേ വി ഉള്ളൂ. വിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വി വെച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ വി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ വി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ വിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ എടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ താഴെയുള്ള വി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് ബി ബൈ വി മൈനസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നത് ഒരു വി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി ആയി. ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും. അതായത് നമ്മൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ഒരേ വാല്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. 1/v പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? ഈ വിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പി വി ആയി. അപ്പൊ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബി ബൈ വി മൈനസ് എ ബൈ വി. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. ഈ ടേമിനെ 1 മൈനസ് ബി ബൈ വിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും? അത് ഇൻവേഴ്സ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ടു -1 ആവും. ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ: പി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ബി ബൈ വി ദ ഹോൾ റേസ് ടു -1 മൈനസ് എ ബൈ വി. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഡെറിവേഷന്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, a മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് മൈനസ് 1 ആണ്. നിങ്ങൾ a മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ആണ് ഈ a മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്തമെറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. a മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും. ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. പി വി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബി ബൈ വി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ബൈ വി ക്യൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. മൈനസ് എ ബൈ വി അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ ആർ ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ആർ ടി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരേ വാല്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആ ടേമിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി രണ്ടിടത്തും മുകളിലും ആർ ടി ഇടുന്നു, താഴെയും ആർ ടി ഇടുന്നു. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ, പി വി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബി ബൈ വി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ബൈ വി ക്യൂബ് മൈനസ് എ ആർ ടി ബൈ വി ആർ ടി. അപ്പൊ പി വി ഇക്വൽ ടു എന്തായി, ആർ ടി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബി ബൈ വി പിന്നെ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ആർ ടി ഉണ്ട്, ആർ ടിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആർ ടിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, മൈനസ് എ ബൈ വി ആർ ടി. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് എ ബൈ വി ആർ ടി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ബൈ വി ക്യൂബ്. അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു, ആർ ടി പുറത്തേക്കും എടുത്തു. പിന്നെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും, പി വി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാക്കി, അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആയി. അപ്പൊ എന്തായി, ബി മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി. ബിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിനെയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാക്കി. അപ്പൊ ബി മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള ടേംസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ബൈ വി ക്യൂബ് അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ വാൻഡർവാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ റിയൽ ഫോം പോലെയായി. വാൻഡർവാൾസ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്, ഇപ്പൊ അതൊരു വെറിയൽ ഫോമിലായി, വെറിയൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലായി അല്ലെ. വെറിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വി താഴെയുണ്ട്, വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, വി ക്യൂബ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വെറിയൽ ഇക്വേഷൻ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാൻഡർവാൾസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വെറിയൽ ഫോമിലാക്കി. ഫോർ 1 മോൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ച വിറിയൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വിറിയൽ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, വിറിയൽ ഇക്വേഷന്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ബി ബൈ വി ആണ്. ഈ ബി 0 ആവുമ്പോ നമ്മൾ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The temperature at which the second virial coefficient B is 0 for a gas is called the boil temperature. അപ്പൊ B എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ, ബി മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി ആണ്. സെക്കൻഡ് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് തേർഡ് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ഇത് ഫോർത്ത് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ബി സ്ക്വയർ തേർഡ് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ബി ക്യൂബ് ഫോർത്ത് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വെറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ബി മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എഴുതാം, ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി. B means the second virial coefficient is equal to B minus A by RT. The second virial coefficient can be calculated from the values of B and A. A യും B അറിയുകയാണെങ്കിൽ virial coefficient നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. When the temperature is equal to Boyle's temperature, the second virial coefficient becomes equal to 0. അപ്പൊ ടി ടി ബി ആവുമ്പോ, ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം.
ബി മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി ബി. ടി ബി എന്ന് എഴുതണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ടി ബി ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ ടി ബി 9. അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടി ബി? ടി ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ ബി അല്ലേ? അപ്പൊ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ ബി. അപ്പൊ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാടുമില്ല. എയും ബിയുടെയും കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ടി ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടി ബി ഓക്സിജന്റെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് 405.9 ആണ്. നൈട്രജന്റെ 327.2 ആണ്. പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 521.2 നൈട്രജന്റെ 433 ആണ്. ഏകദേശം ആ വാല്യൂസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല, എന്നാലും ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഉള്ള ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയത്? നമ്മൾ ആദ്യം വാൻഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷനിൽ തുടങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിറിയൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലാക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വിറിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് 0 ആണ് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ടി ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ ബി. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്, ഇത് ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ പ്രോബ്ലം ആണ്. Assuming that oxygen behaves as a van der Waals gas, calculate its boil temperature given that A equal to 0.1378 Newton m raised to 4 mole raised to minus 2 and B equal to 3.18 into 10 raised to minus 5 meter cube mole inverse. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ടി ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 521.21 കെൽവിൻ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്സിജന്റെ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 521.21 കെൽവിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുക.